કેમ છો બાળ દોસ્તો? આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત ગમ્મત ગાલા સાદીઓ પોથીમાં પાઠ 7 સમય વહી જાયનું સોલ્યુશન જોઈશું। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો, બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવી દેજો જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્યુશન જોઈ લઈએ। પાઠ 7 સમય વહી જાય છે। પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલી ક્રિયાઓને सूचना मुजब ते क्रिया माटे लागता समय प्रमाणे क्रम ने कोष्टक में गोठो। विद्यार्थी मित्रों अहीं 1 થી 40 क्रियाओं आपेली है। दाखला तरीके पहली है दांत साफ करो, नहावू, वाळ ओढवा, कपड़ा पहेरवा, तारी पाडवी, ए रीते वस्तु बधी आपेली है 40। तो एनी अंदर कोष्टक आपेलुं छे। तो पहेलुं छे आपणे कोष्टक जोईए सेकंडों में थती क्रियाओं क्रम में लखवानी छे अने मिनिटों में थती क्रियाओं, कलाकों थती क्रियाओं, दिवसों में थती क्रियाओं और महीना में थती क्रियाओं दर्शावो। एटले अहींया पांचमું छे दर्शाव्युं छे। उदाहरण तरीके तो पांचमું कयुं छे भाई तारी पाडवी। बराबर, तारी पाडवी एटले 5 सेकंडनुं काम छे, एटले सेकंड में थई जशे, एटले 5 नंबर अहींया दर्शाव्युं। ए ज रीते बधी ज अहींया आकृतिमां तमे कोष्टकनी अंदर जोई शको छो कि आपणे क्रम लखेला छे। ए रीते तमे ध्यानथी वांची अने क्रम लखी लेजो। हवे આપણે આગળ જોઈએ। બીજો પ્રશ્ન, નીચે આપેલા જન્મ પ્રમાણપત્ર પરથી પ્રશ્નોના જવાબ લખો। અહીંયા જન્મનું પ્રમાણપત્ર આપેલું છે। ગુજરાત સરકાર, જાહેર આરોગ્ય ખાતું, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે નીચે માહિતી જન્મ મૂળ રેકોર્ડમાંથી લેવામાં આવી છે તે ગુજરાત રાજ્ય અમદાવાદ શહેરના રજિસ્ટર નોંધણી કરેલ છે। એટલે અહીંયા નામ આપેલું છે हितेश सुरेश भाई प्रजापति, जाति एटले पुरुष, जन्म तारीख 3/7/2019, जन्म स्थल अमदावाद, पिताનું नाम सुरेश कुमार प्रजापति, माताનું नाम છે હેતલબેન પ્રજાપતિ, माता पिताનું सरनामું એટલે કે 25 આનંદનગર સોસાયટી, રાણીપર, અમદાવાદ, નોંધણી તારીખ 18/7/2009 અને નોંધણી ક્રમાંક નંબર છે 237/2009। तो अहींया तमे केटला प्रश्नों जवाब लखवाना छे। तो पहलो प्रश्न जोईए, रितेशनी जन्म तारीख खाली जग्या जन्मनो महीनो खाली जग्या अने जन्मनो वर्ष खाली जग्या छे। एटले के तारीख छे 3, जन्मनो महीनो छे 7 एटले जुलाई अने जन्म वर्ष छे 2009। बीजुं छे रितेशना पितानुं नाम सुरेश कुमार छे, मातानुं नाम खाली जग्या छे एटले हेतलबेन छे, जन्मनुं स्थळ खाली जग्या छे एटले के अमदावादमां थयो छे। तीजो है रितेश 3/12/2009 में केटला महीनानो थाय तो 5 महीनानो। चौथुं रितेश 3/7/2015 में केटला वर्षनो थशे एटले 6 वर्षनो थशे। अने रितेश 3/7/2054 में केटला वर्षनो थशे एटले के 45 वर्षनो थशे। छठुं रितेश कई तारीखे 10 वर्षनो थशे एटले के 3/7/2019 ना तारीखे 10 वर्षनो थशे। सातमो जोई लईए, रितेश अत्यारे केटला वर्षनो छे 9 वर्षनो 2008 ना संबंधमां। हवे रितेश कई तारीखे 15 वर्षनो थशे एटले के 3/7/2024 में। 9 रितेशना जन्म केटला दिवस पछी नोंधणी थई एटले 15 दिवस, कई तारीखे 18/7/2009। 10मुं नोंधणीनो क्रम केटलो छे 237/2009। तीजो प्रश्न जोई लईए, नीचे एक कुटुंबना सभ्य अने तेनी हालनी उमर विगत आपेल छे तेना आधारे प्रश्नोना जवाब आपो। एटले कि कुटुंबना एटले मनीषा 8 वर्षनी छे, तेनी मम्मीनी उमर 35 वर्ष छे हालनी, पप्पानी उमर छे 39 अने दादीनी उमर छे 72। तो पहलो प्रश्न जो ले, मनीषानी दादी तेना मम्मी करता केटला वर्ष मोटा छे एटले कि 72 वर्ष दादीनी उमर ओछा 35 एना मम्मी बात करता तो 37 वर्ष मोटा छे एना दादी। हवे बीजू, मनीषा तेना पप्पा करता केटला वर्ष नानी छे तो 39 ओछा 8 એટલે 31 वर्ष नानी छे मनीषा। हवे तीजू, मनीषाना जन्म समये तेनी मम्मीनी उमर केटली हशे? 35 ओछा 8 करीशुं એટલે અત્યારે 8 વર્ષની છે એટલે તો 27 વર્ષની છે। तेनी दादीनी उमर केटली हशे? तो 72 ओछा 8 એટલે 54 વર્ષની હશે। चौथुं, 4 वर्ष पछी मनीषानी उमर केटली हशे? 4 वर्ष पछी એટલે 4 वर्ष एड करवाना એટલે કે સરવાળો કરવાનો, 8 + 4 એટલે 12 वर्ष। तेनी मम्मीनी उमर केटली हशे? तो 35 + 4 એટલે 39 વર્ષની। तेनी दादीनी उमर 72 + 4 એટલે 76 વર્ષ હશે। प्रश्न नंबर 4, नीचे आपेला वर्ष 2018 कैलेंडर परथी प्रश्नोना जवाब आपो। अहींया विद्यार्थी मित्रों 2018 कैलेंडर आपेलुं छे, तमे ध्यानपूर्वक एनो अभ्यास करवानो छे। जान्युआरीथी लई डिसेम्बर महीनानो बधुं आपेलुं छे।
હવે એના નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ જોઈ લઈએ આપણે. પહેલો પ્રશ્ન છે, એક વર્ષમાં કેટલા મહિના હોય છે? તો જવાબ આવશે આપણે 12 મહિના હોય છે. બીજું, વર્ષનો 7મો મહિનો કયો છે? તો જુલાઈ. ત્રીજું, ઓક્ટોબર મહિના પહેલાનો મહિનો કયો છે? પહેલાનો મહિનો છે સપ્ટેમ્બર. ચોથો, એપ્રિલ મહિના પછીનો મહિનો કયો છે? તો મે છે. પાંચમું, કયા કયા મહિના 30 દિવસના છે? તો એપ્રિલ, જૂન, સપ્ટેમ્બર, નવેમ્બર. આ કેલેન્ડર પરથી જ આપણે પ્રશ્નનો જવાબ લખવાનો. છઠ્ઠો જોઈ લઈએ, કયા કયા મહિના 31 દિવસના છે? એટલે જાન્યુઆરી, માર્ચ, મે, જુલાઈ, ઓગસ્ટ, ઓક્ટોબર અને ડિસેમ્બર. સાતમું, કયા મહિના દિવસો બીજા બધા મહિના કરતાં અલગ પડે છે? એટલે કે ફેબ્રુઆરીનો મહિનો સૌથી અલગ પડે છે. આઠમું, એક અઠવાડિયામાં કેટલા દિવસો હોય છે? તો જવાબ આવશે 7. નવમું, કયા મહિનામાં તમે ધોરણ 3માં દાખલ થયા હશે? તો 11/6/2018માં. 10મું, તમારો જન્મદિવસ કયા મહિનામાં આવે છે? તો મે મહિનામાં. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો 11મું જોઈ લઈએ, નીચે આપેલા તહેવારના નામ સામે તારીખ લખો. તો તહેવારનું નામ આવે છે, હોળી કયા તારીખે આવે છે? તો 1/3/2018માં આવે છે. રક્ષાબંધન 26/6/2018. રામનવમી છે 26/3/2018. બકરા ઈદ છે 22/7/2018. મહાશિવરાત્રિ છે 13/2/2018. મહાવીર જયંતિ છે 28/3/2018. ગણેશ ચતુર્થી છે તે 13/9/2018. અને દશેરા છે 19/10/2018. 12મું, કેલેન્ડરમાં નીચેની તારીખો પર વર્તુળ બનાવો અને તે તારીખોએ આવતા વાર અને દિન વિશે લખો. તો અહીંયા 8 મે એટલે મંગળવાર આવે છે, તો રેડ ક્રોસ દિવસ છે. 30 માર્ચે શુક્રવાર છે, ગુડ ફ્રાઈડે છે. 22 તારીખે ગુરુવાર છે, કોઈ દિવસ છે નહીં એટલે કોઈ વાર તહેવાર આવતો નથી, વાર છે ગુરુવાર. અને 7 એપ્રિલ છે શનિવાર એટલે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે. અને 18 જૂન એટલે સોમવાર, કોઈ તહેવાર નથી. અને 16 સપ્ટેમ્બર છે રવિવાર, કોઈ તહેવાર નથી. એ જ રીતે 13મું, નીચે આપેલ તારીખ માટે દિન વિશે તહેવાર લખો. તો 2 ઓક્ટોબર એટલે ગાંધી જયંતિ. 5 સપ્ટેમ્બર એટલે શિક્ષક દિન. 14 જાન્યુઆરી એટલે મકર સંક્રાંતિ દિન. 25 ડિસેમ્બર એટલે નાતાલ. 26 જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિન. 5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિન. 15 ઓગસ્ટ સ્વતંત્ર દિન. 11 જુલાઈ એટલે વિશ્વ વસ્તી દિન. એ રીતે 14. પ્રશ્ન નંબર 11, 12 અને 13માં આવતા તહેવાર વિશે ક્રમની અંદર લખવાનું છે. એટલે જાન્યુઆરીથી ડિસેમ્બર. તો પહેલા મહિનાની અંદર એટલે જાન્યુઆરીમાં મકર સંક્રાંતિ આવશે, પ્રજાસત્તાક દિન આવશે, ત્રીજા મહાશિવરાત્રિ આવશે, ચોથું ક્રમમાં લખવાનું છે. હોળી, રામનવમી, મહાવીર જયંતિ, ગુડ ફ્રાઈડે, વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિન, રેડ ક્રોસ દિવસ, વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ, વિશ્વ વસ્તી દિન, 12 સ્વતંત્ર દિન. 13મું રક્ષાબંધન, બકરા ઈદ, શિક્ષક દિન, ગણેશ ચતુર્થી, ગાંધી જયંતિ, દશેરા, નાતાલ. આ આપણા તહેવારો આવે. હવે 15મું, નીચે આપેલા વર્ષની ખાલી સ્થાને યોગ્ય રીતે પૂરો. તો અહીંયા આપશે તમે કયા વર્ષમાં, બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ 2017માં. બીજું છે અત્યારે કયું તો હાલમાં ધોરણ છે 2018માં. હવે અત્યારે વર્ષ ચાલે છે 2024 ચાલે છે, પણ 2018 લખેલું છે, તમે 2024 પણ લખી શકો છો. ત્રીજું, આવતું એટલે આગામી વર્ષ કયું હશે? તો 2019 હશે, એટલે તમે 2024 લખેલું હોય અહીંયા, તો અહીંયા આવશે 2025 આવશે. ચોથું, 3 વર્ષ પહેલાં કયું વર્ષ હતું? તો 2015 લખેલું છે, પણ તમે જો એમાં લખશો 24ની અંદર, તો 24 પહેલાં તમે ગણશો એટલે કે એપ્રિલ 2021 આવશે. હવે 3 વર્ષ પછી કયો આવશે? એટલે 2021 લખેલું છે, તો તમે બીજું લખશો 2024, તો પછી કયો આવશે? 24, 25, 26 અને 27 આવશે. તો 5 વર્ષ પછી કયો છે? 2023 લખેલું છે. એ જ રીતે તમે કયા વર્ષ છઠ્ઠા ધોરણમાં આવશે? 2024માં. અત્યારે 2024 તો ચાલે જ છે, તમે આગળના ધોરણમાં લખી શકો, આગળનું વર્ષ આવશે. તો એટલે આ 2025 આવશે અહીંયા. લીપ વર્ષ કયું છે? તો 2020. ચાલો 5મું જોઈ લઈએ. ઉદાહરણ મુજબ કેલેન્ડર મહિનામાંથી જાદુઈ ગણતરીઓ કરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉદાહરણ નવેમ્બર 2018નું કેલેન્ડર આપેલું છે, જાદુઈ ગણતરી અહીંયા કરેલી છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 5 છે, તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો આની ગણતરી અહીંયા કરેલી છે. એટલે આ તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 1, 9 અને 17, એટલે આ ક્રોસમાં સરવાળો 27 થાય છે. એ જ રીતે 2, 9, 13, 27, 3, 9, 15, 27, 10, 9, 8, 27, 8, 9, 10, 27, આ રીતે 27 જવાબ. તો એ જ રીતે અહીંયા ડિસેમ્બર 2018નું કેલેન્ડર આપેલું છે. એ રીતે આ રીતે અહીંયા ગણતરી કરીને અહીંયા જોઈ લે પહેલાંનું. તો 3 + 11 + 19 એટલે 33 થશે.
4 + 11 + 18 33, 5 + 11 + 17 33, 10 + 11 + 12 તો 33 છે સરવાળો કરતા. એ જ રીતે આની ગણતરી અહીંયા કરે છે તો 6 + 14 એટલે 42, 7 + 14 21 42, 18 + 14 20 42, 13 + 14 15 42, ઊભા હિસ્સામાં બધા જ અંકોનો સરવાળો 85 થાય છે. તો 3 + 10 + 17 + 24 + 21 એટલે 85. વચ્ચેની સંખ્યાનો સરવાળો 5 સરવાળો એટલે 17 17 કરતા તો પણ 85, અથવા તો 5 વડે ગુણાકાર થતા તો પણ 85 જવાબ. તમે બેમાંથી કોઈ એક રીત કરી શકો છો. છઠ્ઠો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. કેટલા વાગ્યા છે તે કોષ્ટકમાં લખવાનું છે. અહીંયા ઉદાહરણ તરીકે આપેલું છે કે 7:20 થઈ છે, તો એ રીતે અહીંયા 5:10 થઈ છે, બીજામાં થશે 1:15, ત્રીજામાં થશે 12:05, 8:20, 6:25 સમય જોવાનો છે અને તમારે અહીંયા કોષ્ટકમાં લખવાનું છે. 2:50 થઈ છે, 4:40 થઈ છે, 11:55 થઈ છે. સાતમો એ રીતે આપેલા સમય દર્શાવતા કાંટા દોરો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સમય દર્શાવેલો છે અહીંયા, તો આપણે સમય દર્શાવીને આધારે આપણે કાંટા દર્શાવ 33, તો 33ના કાંટા અહીંયા દર્શાવેલા છે કે 3.5 થયા. એ જે 10:10 તો મોટો કાંટો છે 2 પર અને નાનો કાંટો છે 10 પર, 10:10 થઈ એટલા. એ રીતે 5:20 એટલે નાનો કાંટો છે 5 પર થોડીક એટલે 20 એટલે 4 પર હશે. એ જ રીતે અહીંયા ત્રીજામાં છે 6:15 સમય દર્શાવેલો છે, 6:30, 6:45, 12:35, 10:05, 12:50, 4:40, 7:55, 8:25. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે પેન્સિલની મદદથી કાંટા દોરવાના છે. હવે 8મું જોઈ લઈએ. બબલીની દિનચર્યાની વિગત આપેલી છે. ઘડિયાળનો સમય લખવાનો છે આપણે કે દિવસે 6 વાગે એટલે 6 વાગે ઉઠે છે સવારે, એટલે કેટલો વાગ્યો સમય છે 6. નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ ગઈ એટલે કેટલા વાગે ગયા 7 વાગે ગયા. ત્રીજું આવશે સવારનો નાસ્તો 7:30 વાગે એટલે 7:30 લખેલું છે, સમય દર્શાવેલો છે. અને શાળાએ જાય છે એટલે 8 વાગે શાળાએ જાય છે. પાંચમું છે 11 કલાકે શાળામાં ભણે છે અને શાળામાં મિત્રો સાથે બપોરનું ભોજન 12 વાગે લે છે. અને સાતમું છે શાળાએથી ઘરે પછી આવે છે પાછી, એટલે કે 2 વાગે ઘેર પાછી આવે છે, મિત્રો સાથે 5 વાગે રમે છે. અને 9મું ટીવી જોવે છે 7 વાગે. અને 10મું છે 8 વાગે એટલે રાત્રિનું ભોજન લે છે 8 કલાકે. અને હોમવર્ક કરે છે 8:30 કલાકે અને સૂઈ જાય છે 9 કલાકે. એ રીતે અહીંયા 9મું છે તમારી દિનચર્યા. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારી દિનચર્યાથી તમારા કેટલા વાગે ઉઠો છો અને કેટલા વાગે સૂવો છો, નાસ્તો કેટલા, આ બધી દિનચર્યા તમારે લખવાની છે. અને સમય દર્શાવવાનો છે કે ભાઈ સવારે કેટલા વાગે તમે ઉઠો છો. તો અહીંયા મેં 7 વાગે ઉઠું છું, સવારનો નાસ્તો 8 વાગે કરું છું, અને શાળાએ કેટલા વાગે જાઉં છું કે ભાઈ 11 વાગે શાળાએ જાઉં છું, અને શાળામાં ભોજન કેટલા વાગે લઉં છું કે 1 વાગે લઉં છું. પાંચમો શાળાએથી ઘરે પાછા કેટલા વાગે આવું છું કે ભાઈ 4:30 વાગે આવી જાઉં છું. અને સાંજે રમવા કેટલા વાગે જાઉં છું કે 6 વાગે. હોમવર્ક કેટલા વાગે કરું છું કે ભાઈ 7 વાગે હોમવર્ક કરું છું. ટીવી કેટલા વાગે એટલે 7 વાગે ટીવી જોઉં છું. અને રાત્રિનું ભોજન કેટલા વાગે એટલે કે 8 વાગે લઉં છું. રાતે કેટલા વાગે સૂવું છું કે 9 વાગે સૂઈ જાઉં છું. હવે અહીંયા 10મું નીચે ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારાભાઈનું જીવન પરિચય ટૂંકમાં આપેલું છે. તેના આધારે કેટલા વિધાનો આપેલ છે તેમાં ક્રમને સમય રેખા ઉપર દર્શાવો. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ડૉક્ટર વિક્રમભાઈ સારા વિશે થોડીક માહિતી આપેલી છે, એ તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાની છે. ને પછી એના અહીંયા જે આપેલું છે કે આપણે મેટ્રિકની પરીક્ષા પાસ કરી, એટલે આપણે અહીંયા વિધાનોને સમય રેખા પર લખવાનું છે કે અહીંયા 0 થી 55 લગીને દર્શાવેલું છે. તો પહેલું મેટ્રિક પરીક્ષા પાસ કરી, તો એ અહીંયા કેટલા વર્ષે મેટ્રિક પરીક્ષા પાસ કરી અને એમને તો ભાઈ મેટ્રિક પરીક્ષા 22 વર્ષે, એટલે અહીંયા 22 વર્ષે મેટ્રિક પરીક્ષા પાસ કરી. એ જ રીતે ઇંગ્લેન્ડ ગયા, તો અહીંયા કોષ્ટકમાં આપેલો એના ટૂંક પરિચયમાં કે 25 વર્ષની ઉંમરે ઇંગ્લેન્ડ ગયા. સાયકલ પર કલાબાજી કરતા, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સાયકલ પર કલાબાજી 8 વર્ષના હતા ત્યારે સાયકલ પર કલાબાજી કરતા હતા. બરાબર છે. તો આ રીતે અહીંયા આપણે દર્શાવેલું સમય રેખા પર, એ ધ્યાનપૂર્વક તમારે જોઈ અને લખવાનો રહેશે. હવે અહીંયા પ્રવૃત્તિ આપે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રવૃત્તિ તમારા શિક્ષકની મદદથી તમારે જાતે કરવાની રહેશે. હવે આગળ જોઈ લઈએ. ચાલો ગૃહ કાર્ય કરીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન છે નીચે આપેલા કેલેન્ડરના મહિના પરથી પ્રશ્નનો જવાબ લખો. તો અહીંયા ઓક્ટોબર 2018નું આપેલું છે આપણને કેલેન્ડરનો પહેલો પ્રશ્ન છે મહિનામાં ખાલી જગ્યા ખાના પૂરો, જે ખાલી જગ્યામાં જે ખાના છે એ ખાના પૂરવાના છે. અહીંયા તો 1 2 3 4 એટલે
31 દિવસ લગીને ખાના પૂરી દેવાના. તો રવિવારના બધાને લીલા રંગ, તો અહીંયા રવિવાર છે તો રવિવારને બધા લીલા રંગ પૂરેલા છે. આ મહિનાના દિવસો કેટલા છે કે ભાઈ 31 દિવસો છે. ચોથું છે મહિનો કયા વારે શરૂ થાય છે કે ભાઈ સોમવારે 1 તારીખ છે અને પૂરો કઈ તારીખ છે કે ભાઈ 31 તારીખ. કયો વાર આવે છે કે ભાઈ બુધવારે પૂરો થાય છે. 17 ઓક્ટોબર કયો વાર છે તો 17 ઓક્ટોબર આવી કયો વાર છે કે ભાઈ બુધવાર છે. એટલે કે અહીંયા આપણા કેલેન્ડરમાંથી જ આ પ્રશ્નનો જવાબ લખવાના છે. બીજા ગુરુવારે કઈ વાર તો ભાઈ 11 તારીખ આવે. શું 24 ઓક્ટોબરે મંગળવાર છે એટલે કે ના. આ મહિનામાં સોમવાર કેટલા છે કે ભાઈ 5 સોમવાર છે. પછી મંગળવારના બધા ખાનામાં લાલ રંગ, જે મંગળવાર છે એનામાં આપણે તમારે લાલ રંગ અહીંયા પૂરી દેવાનો બધામાં. હવે 10મું 28 ઓક્ટોબરે કયો વાર છે કે ભાઈ રવિવાર છે. ત્રીજા શુક્રવારે કઈ તારીખ છે એટલે 19. શું 30 ઓક્ટોબર મંગળવાર છે કે ભાઈ હા મંગળવાર છે. આ મહિનામાં ગુરુવાર કેટલા છે કે ભાઈ 4 ગુરુવાર છે. 31 ઓક્ટોબરે કયો વાર છે કે બુધવાર. આ પછીના અઠવાડિયે કઈ તારીખ હશે એટલે કે 6 તારીખ હશે. 15 ગાંધી જયંતિ કયા દિવસે છે એટલે કે 2 ઓક્ટોબરે છે. સરદાર પટેલ જયંતિ કયા દિવસે છે એટલે 31 તારીખે છે. એટલે કે બીજો પ્રશ્ન જોઈ લઈએ. કેટલાક વાગ્યા છે તે કોષ્ટકમાં લખવાનું છે ખાનાની અંદર. તો અહીંયા કેટલા વાગ્યા છે કે 9 વાગ્યા છે. અહીંયા છે 11, અહીંયા 2 વાગ્યા છે. ચોથામાં આવશે 7 વાગ્યા છે અને 5:30 થયા છે. છઠ્ઠામાં 7:30 થયા છે. સાતમામાં 11:30 અને 1:30 અને 1 વાગ્યો છે. હવે આપણે અહીંયા સમયપત્ર દર્શાવતા કાંટામાં દર્શાવવાનું છે એટલે કે 6 વાગ્યા છે આપણે મોટો નાનો કાંટો છે 6 પર અને 6 વાગ્યા એટલે મોટો કાંટો છે બરાબર. એ જ રીતે અહીંયા 3 વાગેલા છે અને અહીંયા 12:40 થઈ છે. ચોથો છે અહીંયા 10:10 અને કાંટા દોરવાના છે. 3:30નો કાંટો દોરવાનો છે. અહીંયા 10:30નો, 6:15, 7:05 અને 9:45, 8:35, 11:45, 12:20, 2:55, 5:35 અને 1:05 દર્શાવી વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમારે પેન્સિલથી કાંટા દોરવાના રહેશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે અચૂકથી શેર કરજો. હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો. બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકનને દબાવી લેજો જેથી આવનારા વિડીયો નોટિફિકેશન તમને મળતો રહે. થેન્ક યુ.